निर्मल आलोय एबारे निवेदन बलाईचाँद मुखोपाध्यायेर एकटी गल्प। गल्पटिर नाम अभिज्ञता। गल्प पाठे निर्मल सरखेल। तखन सरकारी चाकरी करी। एकटा बड़ शहरे सदर हासपातालेर भार लइया आछि। एकदिन पाशापाशि दुइटी कटेजे दुइटी रोगी भर्ती हइल। रोगी लइयाई कारबार, बिब्रत हइबार कथा नय, किन्तु ए दुजनके लइया बेश एकटु बिब्रत हइलाम। बिब्रत हइबार प्रधान कारण रोगीरा नय, रोगीर पितारा। एकजन डाक्तार, आमार खूँत धरिबार जन्य सर्वदा उद्यत मनोयोग। आरेकजनेर पेशा कि ता तखनो जानिताम ना। लोकटी नितान्त गोबाचारी, भालो मानुष गोछेर। प्रत्यह सन्ध्यान्निक और गीता पाठ करें। बयसे आमार अपेक्षा अनेक बड़, माथार चुल सब पाका, किन्तु आमी गेलेई ससम्भ्रमे उठिया दाड़ान एवं दुई चारटी प्रश्न करें, संकोचे करें। अतिशय भद्रलोक। इयाके लइया बिब्रत हइबार कारण इयार अति निर्भरशीलता। भद्रलोक सम्पूर्णरूपे आमार उपर निर्भर करिया बसिया आछेन। आमार समस्त निर्देश नीरवे बर्णे बर्णे पालन करिया जाइतेछेन। कोनोरूप व्यस्तता नाई। अथच रोगीटी ताहार एकमात्र पुत्र एवं रोगटी टाइफয়েড। दुइटी टाइफয়েড। डाक्तारबाबुर पुत्रटिर चिकित्सा डाक्तारबाबुर परामर्श करियाई करितेछिलाम। तबु किन्तु ताहाके सन्तुष्ट करिते पारितेछिलाम ना। तिनि अति आधुनिक एकखानी बिलाती ग्रंथ खुलिया तदनुसारे चलिते चाइतेछिलेन। मफस्सले हासपाताल अत सब बंदोबस्त छिलो ना। तिनि क्रमागतई आफसोस करितेछिलेन, आहा कलिकाताय लइया गेलेई हइतो। कलिकाता ना गिয়েও तिनि कलिकातार प्राय समस्त सरंजाम तिनि डाकयोगे, तारयोगे, रेलयोगे, लोकयोगे जोगाड़ करिया फेलियाछिलेन। पत्रयोगे कलकाता दुई चारजन प्रसिद्ध चिकित्सकेर उपदेशो आसिया पड़ियाछिल। करितकर्मा भद्रलोक मफस्सलीय त्रुटि संशोधने बिंदुमात्र अवहेला करेन नाई। पाशेर कटेजे बृद्ध किन्तु निर्विकार। कोनो अशोभन आडम्बर नाई, कोनो अहेतुक व्यग्रता नाई। एकाई नीरवे निपुण हस्ते सेवा करिया चलियाछेन। जा बलितेछि बिना मंतव्ये निखुँतभावे ताहाई करितेछेन। डाक्तारबाबुटिर अति वैज्ञानिकता एवं बृद्धटिर अति निर्भरशीलता दुई आमाके बिब्रत करिया तुलियाछे। डाक्तारबाबुटी आमार पूर्व परिचित। निकटवर्ती एकटी शहरे प्र्याक्टिस करेन। ताहार छेलेटी एखन होस्टेले थाकिया कलेजे पड़े। होस्टेलेई ज्वर हइयाछिल। बाड़ाबाड़ी हওয়াতে एवं अन्यत्र लइये जाওয়া विपज्जनक मने हওয়াতে आमारই परामर्शे ताके हासपाताले आना हइयाছে। डाक्तारबाबुओ सपरिवारे आसिया पड़ियाছেন। आमाके दिने अंतत 10 बार गिया रोगी देखिते हইতেছে। एकटू टेम्पारेचार बाड़िले, एकटू बेशिक्षण चोख बुजिए थाकिले, एकटू अस्थिर हইলে, एकटू काशिले डाकेर उपर डाक आसितेছে। प्रतिबारই যাইতেছি এবং प्रतिबारই ताहार आफसोस शुनितेছি, आहा समय मतो यदि कलिकाता निये जेताम। ताहार स्त्रीर आफसोस आरो बेशी। नीलरतन सरकार नाकि तार सइयेर मायेर बकुल फुलेर कि एकटा हन। बृद्धटी ए अंचलेर आगन्तुक। इतिपूर्वे कखनो देखि नाई। प्रश्न करिया जानिয়েছিলাম ताहार এই पुत्रटी चाकरिर उद्देश्ये ताहाके लइया तिनि एखाने आसिया धर्मशालाय उठियाছিলেন। ছেলেটি সেখানেই জ্বরে পড়ে। জ্বর বাড়াবাড়ি হওয়াতে তাহাকে লইয়া তিনি হাসপাতালে আসিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই টাইফয়েড তার অপ্রতিহত প্রতাপে এবং অনিবার্য গতিতে চলিতেছিল। শিগগিরই চলুন একবার, শিগগির। ডাক্তারবাবু আলুথলে বেশে নিজেই আসিয়াছেন। হেমারে শুরু হয়েছে, চলুন শিগগির। প্রায় ছুটিয়েই গেলাম। हेमारेज निवारणे सर्वप्रकार उपाय अनुष्ठित हওয়া सत्त्वेও এই कांड। दारुण हेमारेज। डाक्तारबाबू जिज्ञेस करलेन, ভিটামিন সি অ্যাম্পুল আর আছে আপনার? আমার তো আর নেই।
কলকাতা থেকে যে কটা এসেছিল সব ফুরিয়ে গেছে। আমার ছিল না, বলিলাম। কঙ্গোরেট? না, এখানকার কোনো দোকানে নেই। খোঁজ করে দেখেছিলাম আজ বিকেলে, ভারী ফুল হয়েছে, কলকাতা থেকে আনিয়ে রাখলেই হতো। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, ওহ, এমন একটা ব্যাকওয়ার্ড জায়গা। ভয় ভয়ে বলিলাম, একটা মরফিন দিলে কেমন হয়? মরফিন দিয়েছি, ক্যালসিয়াম দিয়েছি, সিরাম দিয়েছি, স্ট্রিপটিসিন দিয়েছি, তাই আপনার কাছে গেছি। আর কিছু করিবার ছিল না। আইস ব্যাগ পেটের উপর রাখাই ছিল। নীরবে দাঁড়াইয়া রইলাম। ডাক্তারবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, কঙ্গোরেট কোথাও পাওয়া যাবে না এখানে? ডাক্তার ভাদুড়ি তো খুব আপ টু ডেট, তার কাছে পাওয়া যাবে না? বলতে পারি না, দেখি চেষ্টা করে। তিনি একটি মোটর বাইকও জোগাড় করিয়াছিলেন। একটু পরেই সেটা গর্জন করিয়া উঠিল। ফটফট ফট শব্দে নিশীথ অন্ধকারকে সচকিত করিয়া কঙ্গোরেটের সন্ধানে তিনি বাইর হইয়া পড়িলেন। মৃত্যুকালে পুত্রের সহিত দেখা হইল না। ছেলেটির মা মাথা শিওরে বসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া মৃত্যু পথযাত্রীর কর্ণে একটি আশ্বাস বাক্য বর্ষিত হইল না। যতক্ষণ বসিয়াছিলেন কেবল হাহাকারি করিতেছিলেন। এমন বেঘরে তোর প্রাণটা যাবে তো স্বপ্নও ভাবিনি বাবা। একটু পরেই যে চিরকালের মতো সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তাহার কানের কাছে একটানা এই আর্তনাদ। তাহার পরদিন যখন তাহারা চলিয়া গেল, আমাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিয়ে গেল না। আমি যেন অপরাধী। দিন দুই পরে হাসপাতালের নার্স আসিয়া আমাকে জানাইল যে কটেজ ওয়ার্ডের দ্বিতীয় টাইফয়েড রোগীটির অবস্থাও ভালো নয়। নাড়ি বৈকালের দিকে আরও খারাপ হইয়াছে, গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন দেওয়া সত্ত্বেও। সকালে একবার দেখে আসিয়াছিলাম, সমস্ত দিন আর কোনো খবর পাই নাই। নার্সের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখি ছেলেটির মা আসিয়াছেন, মাথা শিওরে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছেন। বৃদ্ধ তারস্বরে গীতার পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করিয়া চলিয়াছেন। ছেলেটির শ্বাস উঠিয়াছে। আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধ হাসি মুখে বলিলেন, আসুন ডাক্তারবাবু, আপনি অনেক করেছেন, এইবার শেষকৃত্য করুন। আপনার পায়ের ধুলো ওর মাথায় দিন, আশীর্বাদ করুন। ও সব যন্ত্রণার যেন অবসান হয়, এইবার সব গ্লানি যেন মুছে যায়। আমি অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রইলাম। আসুন। আমাকে ইতস্তত করতে দেখিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, ইতস্তত করছেন কেন? আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পদধূলি তো দরকার এই সময়। নিন, জুতো খুলুন, দিন, বেশ ভালো করে মাখিয়ে দিন ও সমস্ত মাথায়। আসুন। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কাঁদবার সময় অনেক পাবে, এখন নাম শোনাও। ছেলে যাচ্ছে, ওর পাথেও দিয়ে দাও। এতদিন বহু মুমূর্ষু রোগীর গায়ে ছুঁচ ফুটাইয়া বহু রকমে তাহাদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সেদিন কিন্তু আর সে পবিত্র হইল না। হঠাৎ যেন দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়া গেল। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না। হেঁট হইয়া জুতার ফিতে খুলিতে লাগিলাম। পরদিন বৃদ্ধ হাসপাতালে 1000 টাকা দান করিয়া চলিয়া গেলেন। চেকটা ভাঙাইতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে তিনি একজন বিলাতি ডিগ্রিধারী রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন। নমস্কার।